کہ حج پہ 14 لاکھ اکٹھے ہو گئے تو حکومت پریشان ہو گئی. تو یہ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے اور وہ بہت بڑی ایک عجیب کرامت سے بنا ہے. فاطمیوں کے دور میں فاطمی جو حکمران تھے وہ اصل مصر کے تھے, انہوں نے بنایا تھا یہ مدرسہ اصل. تو اس مدرسے میں 1000 سال اور ایسے ایسے علماء ربانی, ایسے وہاں دین کے کام, پوری دنیا والے وہاں سے فتویٰ لیتے ہیں. تو ان بچوں کی خوش قسمتی ہے, دوسرے بھی بچے ہمارے انشاءاللہ جا رہے ہیں, مگر ان کو جو اتنی محنت سے بھیجا ہم نے تو ان کو وہاں بھی اتنی محنت کرنی چاہیے کہ خدا کا فضل ہے کہ ہم اس ادارے میں پہنچے ہیں. تو ابھی ہمیں محنت کرنی ہے, فون وغیرہ گھومنا سب بعد میں, مگر ابھی ان کو سب سے زیادہ جو وہاں زور دینا چاہیے مطالعے پہ اور جو ہے وہ تعلیم پہ. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ میرے پاس ایک پورا وفد آیا علماء کا, اس کے اندر میں نام لے لیتا ہوں بڑے بڑے علماء. وہ میرے پاس آئے, کہتے ہیں بابا سائیں آپ قسم اٹھاؤ آپ کی شادی آذربائی جان عطا بھی بیٹھا تھا. میں حیران تھا, پورا وفد, اور یہاں ایران سے ہے یا آذربائی سے. میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے بابا نانا جیسے فارسی بولتے ہیں, یہ کوئی بھی یہاں پاکستان میں ایسی فارسی نہیں بولتا ہے. میں نے کہا وہ انگریزی ایسی بولتا ہے تو لگتا ہے کہ انگریزی میری شادی ہوگی, کوئی عربی اتنی بولتا ہے تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کا اپنا شوق ہے. وہ ان کا تو ہر ایک شخص کا اپنا گمان ہوتا ہے, زن ہوتا ہے, جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا زن کرتا ہے. مگر اس سے مراد ان بچوں کو میں سمجھا رہا ہوں کہ اس سے مراد ہے کہ ان بابا جان کو خود اپنا شوق, خود اپنا مطالعہ, علماء سے ملنا, ان کی صحبت کرنا. تو اس طرح جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, جو جا رہے ہیں, ان کو بھی اس طرح کرنا ہے کہ بابا جان نے اتنی جو خدمت کی جو میرے بس میں تھی وہاں تک پہنچانا. ابھی ان کا کام ہے کہ محنت کریں اور آگے حدیث قرآن ان پہ زور دیں اور مطالعہ کریں. پورا کا پورا جو طاقت ہے اللہ سے قرآن میں فرماتا ہے آپ نے پوری کی طاقت دنیا پہ لگا دی, دنیا کے معاملے میں. کاش یہ پوری کی پوری طاقت اللہ ہمارے دین کے طرف لگتی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, ابھی ہمارے اسلام آباد کے چھوٹے مفتی حماد, ماشاءاللہ حماد سائیں آپ کو 1-2 حدیث سنائیں گے. وقت دیر ہو گئی ہے. اور میاں صاحب عارف کھڑی شریف جس کو 70 مرتبہ بیداری میں سرکار کی زیارت ہوئی, ان کے کچھ شعر سنائیں گے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مسند امام احمد بن حنبل میں اور جامعہ ترمذی میں بھی ایک حدیث ہے شان اہل بیت میں, وہ بس میں پیش کروں گا. اور پھر میاں صاحب کے اشعار کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انی تارک فیکم خلیفتین, انی تارک فیکم خلیفتین حبلا ممدود ما بین السماء والارض او ما بین السماء الى الارض وعترت اہل بیتی ولن يتفرق حتى يرد علی الحوض. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اور ان میں پہلی چیز یہ ہے اللہ رب العزت کی کتاب ہے. اللہ رب العزت کی کتاب جو زمین اور آسمان میں ایک رسی کی طرح پھیلی ہوئی ہے. اور دوسری چیز میری عطرت, میری اہل بیت علیہم السلام ہے. اور یہ دونوں چیزیں یعنی کتاب اللہ اور اہل بیت علیہم السلام یہ قیامت تک جو ہے وہ جدا نہیں ہوں گی. لن يتفرق حتى يرد علی الحوض, کہ یہ قیامت تک اس وقت تک جدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک حوض کوثر پر میرے سامنے یہ پیش کرنا کر دی جائیں. تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن اور اہل بیت کو دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. میں میاں صاحب کے چند اشعار جو ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں, پھر اجازت چاہتا ہوں. رحمت دا
رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخش مینوں تے کم بن جاندا میرا جے ایک قطرہ بخش مینوں تے کم بن جاندا میرا تے آل نبی دا آن اولاد تیری دا صدقہ میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جائنا اچیاں کولوں جنہاں نیویں نال نبائی صدقے جائنا اچیاں کولوں جنہاں نیویں نال نبائی تے اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا جڑا کسے میدان نہیں ہردا سبحان اللہ بزرگ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف زبان کا فرق ہے پوری کائنات کے اولیاء کو دیکھیں گے کہ ان کا مقصد کلام شعر اس کا مفہوم ایک ہوگا جی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا نام چتان والا کہ اس دا نام چتارن والا جڑا کسے میدان نہیں ہردا وہ فرماتے جو اللہ اللہ کرنے والا ہو رب پاک کا نام لینے والا ہو ذکر فکر کرنے والا ہو وہ کسی بھی میدان میں ہارے گا نہیں کامیاب ہوگا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا آخر میں بھی کامیاب ہوگا اور اسی طرح دیکھو اللہ والوں کا ایک ہی بھٹائی سے رحمت اللہ علیہ جو شعرہ تو سکھیو ہوں دو سو جن جو عشق اللہ سے کلام جو مفہوم جو ہوا اور مقصد ہے ہوا چاہے پنجابی ہوجے چاہے سندھی ہوجے اللہ کے ولیوں کا مقصد اور کلام کا جو ہے اگر آپ مثنوی شریف دیکھیں یا سلطان باہو دنیا کے کسی بھی ولی کا کلام دیکھیں وہ آپس میں ان کے کلام کا مقصد ایک ہوگا اس دا نام چتارن والا جڑا کسے میدان نہیں ہردا تے میں انا تے تلکن رستہ دیوے کون سنبھالا
دھکے دیون والے بوتے تے تو ہتھ پکڑن والا دھکے دیون والے بوتے تے تو ہتھ رکھن والا. جی میں نابین جی میں نابینا اور تلکن یعنی پھسلن رستہ. صحیح. میں انا تے تلکن رستہ دیوے کون سنبھالا, مجھے کون پکڑنے والا ہے. اور دھکے دیون والے بوتے یعنی دھکا بہت دیتے ہیں, تو ہاتھ پکڑنے والا, اور ایک تو ہی ہے جو ہاتھ پکڑتا ہے. کتنا عجیب اللہ والوں نے یہ دیکھو نا, ایک ایسے سمجھو کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نابین ہوں اور راستہ بھی خطرناک ہے جہاں سے آدمی نیچے اوپر گر سکتا ہے, اور دھکے دینے والے تو بہت ہیں مگر ہاتھ پکڑنے والا رب صرف تو ہے. بے شک بے شک. اور یہ تجربہ دیکھیں آپ دیکھیں کہ ہدایت سنگھ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مفہوم یہ ہے. ہدایت سنگھ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا دوست سدائے سب کو جانی اے مالی کم پے تو کل پے. ٹھیک ہے نا, سب کو چاہے تو دوست آیا دوست, خوشی میں سب کو دوست آ, سب کو جا تو سب کو دوست آ, اللہ نہ کرے تھوڑی مشکل اچے تو سب ساتھ چھڑے بھجی ویندا. انہیں وقت جو کو ساتھ ڈیندو ہکڑو شہرا تو مانو مٹ ملیر جا سبئی پرکھیاسوں سوکھی مال سب کو اوکھی مال توئی مولا متھا منہ بوڑو ملائیں باج جو مانا اندازو لگایو تو کلام جے کر ڈس جے تو صفحہ بالکل سہ میں ہکڑو ہی آ, صرف بولی جو فرق ہے. سبحان اللہ, زور سان چو. بسم اللہ. ابھی دوبارہ پڑھو تو سمجھ جائے گا. میں انا تے تلکن رستہ تے دیوے کون سنبھالا دھکے دیون والے بوتے تے تو ہاتھ رکھن والا. تے تو ہاتھ رکھن والا. تے ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن تے دیون دیس نکالا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے اوپر دے پاون والا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے اوپر دے پاون والا. ایک یہ کہ آل نبی اولاد علی صورت شکل انہاں دی نام لے تو لکھ پاپ نہ رہ دے. نہیں یاد؟ اوہو میں سنا دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آل نبی اولاد علی صورت شکل انہاں دی نام لوے تو لکھ پاپ نہ راندے جان دی روگ اندر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ نہ اولاد علی آل نبی اولاد علی. میاں صاحب عارف کھڑی شریف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں وہ حضور امام مولا علی کی اولاد ہیں. حضور کے حدیث عبرانی شریف کی ہر نبی کی اولاد اس کے پیچھے آئی ہے. میں واحد ہوں کہ میری اولاد رب پاک نے
مولا علی کے پیٹھ میں رکھی، سبحان اللہ. طبرانی شریف کی حدیث. تو میاں صاحب فرماتے ہیں آل نبی اولاد علی صورت شکل انادی. حضرت امام نبہانی فرماتے ہیں کہ ہر جتنے بھی ہم یہاں موجود ہیں، ہر شخص یہاں اپنے دادا پہ جاتا ہے، پردادا تردادا ان کی صورت میں جاتا ہے، یا نانا کی یا پڑ نانا کی، مگر ہم نے وہ دیکھے نہیں، اس لیے پتہ نہیں کہ ہم کس صورت میں ہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ قانون ہے کہ ہر بچہ اپنے بڑوں کی صورت پہ جاتا ہے، اس لیے حضور کی اولاد بھی اہل بیت یا مولا علی کی صورت میں یا حضور کی صورت میں. سبحان اللہ. جس طرح سے علی اکبر کو ہم شکل مصطفیٰ کہتے تھے. تو آگے میاں صاحب فرماتے ہیں نام لویتے لکھ پاپ نہ رہ دے جان دی روگ اندر دی. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا نام بھی لے لینا اہل بیت کا، حسن حسین مولا علی، تو جے لکھ پاک لکھ گناہ ان کے نام سے ختم ہو جاتے. جان دی روگ اندر دی، جو اندر میں جو حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، شہوات ہے، جو بھی برائی ہے، اللہ تعالیٰ ان پنجتن کے نام سے وہ برائی کو بھی دور کر دیتا ہے. عارف گھڑی شریف کے شہر کا ہے، وہ شہر نہیں آتا. پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ کریم سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ کریم. امت داوالی تمہر شفاعت کردہ جبرائیل کتنی میاں صاحب عظیم بات کرتے ہیں. فرمایا کہ واہ کریم، حضور کو کہتے ہیں واہ کریم. اتنے بڑے ولی ہیں کہ فرماتے 70 دفعہ مجھے بیداری میں حضور کی زیارت. سبحان اللہ. میں ان بزرگ کی ایک کرامت بھی سنا دوں تو آپ کو مزہ آئے گا. یہ دونوں گواہ بھی میرے ساتھ ہیں. ایک لودھی ہیں، پتہ نہیں پٹھان ہے کون ہے جو سامنے بیٹھا، لودھی اور پٹھان عبد الرحمن صاحب کے بیٹے یہ تھا، اور دوسرا ڈاکٹر علی نواز جوس پانی. یہ جوس اور پانی دونوں تھے. تو ہم زیارت کے لیے اسلام آباد سے گئے. ٹھنڈی سردی، اور سردی میں آپ کو پتہ ہے کہ بھوک لگتی ہے، پتہ نہیں مجھے لگتی ہے سب کو لگتی ہے، مگر سردی میں بہت زیادہ لگتی ہے. تو رستے میں یاد ہے ڈاکٹر صاحب بہت، آپ کو بھی یاد بہت زیادہ. کاشف کو میں نے بولا بھائی کچھ رستے میں چاہیں، کوئی پانی کچھ کھلاؤ. تو کہتے ہیں بھائی جو جس ہوٹل پہ وہ کچھ نہیں، کوئی نہیں ایسے، پتہ نہیں وہ جس طرح وہ ان کے کشمیری بولتے ہیں. رستے ہم گئے تو کوئی کسی ہوٹل پہ مجھے شدید بھوک لگی، اور میں نے ڈاکٹر کو ایسے خوش طبع کی، مذاق کیا. استغفر اللہ، میں ایسا بے ادب نہیں ہوں کہ اللہ والوں سے حجت کروں. میں نے کہا ڈاکٹر مجھے شدید بھوک لگی ہے، اتنا نام سنا ہے میاں صاحب کا، میں سندھ سے آیا ہوں اس کی زیارت کرنے. تو ڈاکٹر علی نواز بھی تھا، اور دونوں الحمدللہ اللہ صحت ہی دے. تو میں نے کہا آج بزرگ نے اگر مجھے کھانا نہیں کھلایا تو میں آئندہ بزرگ پہ نہیں آؤں. ایسا سمجھ رہے ہو، مذاق خوش طبع کر رہا تھا. ہم فجر کے بعد پہنچے تو ایک آدمی نے داخل ہوتے ہی مجھے پکڑا، کہتا ہے پہلے کھانا کھاؤ پھر زیارت کرو. اللہ. تو ہم نے وہ لنگر لایا ہے، یاد ہے نا؟ سبحان اللہ. جی ہاں، ان تازی کوئی منت مان کے کوئی دور سے لوگ آئے تھے، وہ دیگ پکا کے تازی وہ پکا کے باہر کھڑے تھے. بولا کہ پہلے کھانا کھاؤ پھر اندر جاؤ. میں نے کہا بزرگ کو جا کے معافی مانگی. میں نے کہا بھوک میں ایسے بولا، ویسے میں بے ادب نہیں ہوں. تو اللہ والوں کی کیا شان ہے، جو حضور کو 70 مرتبہ بیداری میں دیکھیں ان کی شان کیا ہوگی. انشاءاللہ ایسا ہم بھی چلیں انشاءاللہ. دوبارہ شعر وہ فرماتے واہ کریم، حضور کو کہتے واہ کریم، واہ محبوب تو کتنا کریم ہے. اور جو امت کا والی ہیں، اللہ والوں کی شان دیکھو، عقیدہ بھی دیکھو. پھر فرماتے تیرے درتے جو چاکر ہیں، کام کرنے والے خدام ہیں، وہ جبریل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس دربار میں جبریل خادم ہو، سبحان اللہ، تو اس سردار کا عالم کیا ہوگا. ہاں اللہ اکبر. دوبارہ یہ شعر پڑھو تو سمجھے. واہ کریم امت دالی مہر شفاعت کردہ جبرائیل
جس چاکر نبیاں دا سر کردہ جبرائیل جے جس چاکر نبیاں دا سر کردہ رحمت دا دریا الہی یہ سب کو پڑھاؤ رحمت دا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخش مینوں تے کم بن جاندا میرا جے ایک قطرہ بخش مینوں تے کم بن جاندا میرا. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ. ازاری ایک حدیث سنا امام فخر الدین رازی والی 2 حدیثیں ماشاء اللہ سبحان اللہ زور سے ماشاء اللہ. یہ بھی ازاری عالم ہے اور مزے کی بات ہے آپ یہ جو وہاں کلاس ہوتے ہیں نا اس کلاس میں پوری من مات علی حب آل محمد مات تائبا جس کا خاتمہ اہل بیت کی محبت پر ہوا اس کی توبہ ہو چکی ہوگی. اس کے آگے فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہو جس کا خاتمہ اہل بیت کی محبت پر ہوا اس کی مغفرت بھی ہو چکی ہوگی. اس کے آگے فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان جس کا خاتمہ اہل بیت کی محبت پر ہوا اس کا ایمان مکمل اور کامل ہو چکا ہوگا. اس کے آگے فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد یزف الجنہ کما یزف العروس الی بیت زوجہا جس کا خاتمہ اہل بیت کی محبت میں ہوا اس کے لیے جنت کو ایسے سجایا جائے گا جیسے نئی نویلی دلہن کے لیے گھر کو سجایا جاتا ہے. سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ ماشاء اللہ. لہجۃ المسکین. اس کے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وعید فرماتے ہیں کہ من مات علی بغض آل محمد یعنی جس کا خاتمہ اہل بیت کے بغض میں ہوا مات کافرن یعنی وہ کافر ہو کر مرے گا. اس کے آگے فرماتے ہیں من مات علی بغض آل محمد جس کا خاتمہ اہل بیت کے بغض میں ہوا لم یشم رائحۃ الجنہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اللہ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہزار ہکری حدیث دیر پہ جلدی تھکلا یہاں بخار سجی رات مہمان ماشاء اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام طبرانی اور امام حاکم المستدرک صحیحین میں حدیث نقل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل بیت امان لأہل الارض کما ان الشہب امان لأہل السماء. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امن گاہ ہے یعنی میری اہل بیت کی وجہ سے زمین والے حفاظت سے رہ رہے ہیں. فرماتے ہیں جس طرح آسمان میں تارے ہیں تاروں کی وجہ سے آسمان محفوظ ہے آسمان گرتا نہیں ہے اس وجہ سے میری اہل بیت کی وجہ سے زمین محفوظ ہے اور زمین والے زندہ ہیں اور چل رہے ہیں. آخر میں امام شافعی فرماتے ہیں ہم شفعاء یوم حشری و موقوفی و بغضهم للشافعی ذنوب. امام شافعی فرماتے ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں سن لو کان کھول کے جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے کل قیامت کے دن شفاعت ان کے ہاتھ میں ہے کہاں جاؤ گے. فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن شفاعت اہل بیت کے ہاتھ میں تم کہاں جاؤ گے. شافعی فرماتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں. اور آخر میں فرماتے ہیں کہ شافعی کے نزدیک اہل بیت کا بغض سب سے بڑا گناہ ہے. اور آخر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختم ز آتش او شعلہ اندوختم. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے امام عالی مقام آپ نے ہمیں قرآن کا طریقہ سکھایا ہے اور
آپ آتش عشق ہیں، ہمیں صرف اس سے چنگاری ملی ہے۔ فرماتے ہیں جو اولیاء اللہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اے امام حسین علیہ السلام آپ آتش عشق ہیں، ہمیں صرف اس سے چنگاری ملی گئے۔ فرماتے ہیں جس کو چنگاری ملی گئے آج پوری دنیا ان کے دروں پہ جھکی ہوئی ہے، جو آتش عشق امام حسین اس کا کیا عالم ہوگا؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔ ایجاد فقیر ہکرینا امام حسین جی منقب جلدی جلدی تھکی پہ جلدی تاکہ خبر سجی رات مہمان مختصر مہمان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا یاد گاتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد گاتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا سید محمد علی ماشاء اللہ ہے اسان جی جماعت جو وڈو مقررہ ماشاء اللہ وڈو زبردست عالم تھیدو انشاءاللہ لگے تو پوری دنیا میں نانا سکر کم کندو ایڈو ذہینہ دعا کرو ہنجل آمین یکری حدیث ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سب کا پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دوستان محترم، الحاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں ایک حدیث لکھی ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں ان کے لیے آپ نے فرمایا کہ اہل بیتی امان لامتی، میری اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ میری اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے من الاختلافی، ان کے اختلاف کرنے سے، یعنی جو شخص حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا میری اہل بیت سے اختلاف کرے گا، بغض رکھے گا، ان کے لیے میری اہل بیت امان نہیں ہے، اور جو شخص میری اہل بیت سے
بغض رکھتا ہے، ان سے اختلاف کرتا ہے، فصاروا حزب ابلیس، پھر وہ ابلیس کی جماعت میں سے ہو جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ابغضنا اہل البیت فہو منافق، جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا تو وہ منافق ہے۔ اور منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان المنافقون فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یہ منافقوں کا درجہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا، ماشاء اللہ۔ فقیر جھلا حسین کا بسم اللہ۔ فقیرو یہ بیچارہ اس 10 محرم پہ بھی اس کو ٹائم نہیں ملا، بڑی رات کس لیے کہ مہمان اتنے تھے بیچارے، سارے فقیر بیچارے درویش امید رکھ کے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے دور سے یہاں فیصل آباد سے بیچارہ آیا ہے انشاءاللہ، 2-3 شہر فقیر، 2-3 لیٹ ہو گئی، دیر ہو گئی، میں تھکا ہوا ہوں، رات دیکھا پورا مہمان تھے۔ میاں محمد بخشار فکھڑی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 یا 3 اشعار، میاں محمد بخشار فکھڑی رحمۃ اللہ علیہ کے بسم اللہ میاں صاحب کی، اگر نصر الدین گولڈ بھی بسم اللہ، جس طرح آپ کی دل کرے۔ اے لکڑ دے نال اے لکڑ دے نال لوہے تر دے ਸੰਗ ਫਟਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਸੰਗ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਸੰਗ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਤੱਕ ਕੇ حضوروں او جیڑا پاک غروروں خالی تے 100 پر کرے دا نوروں ہے۔ یہ پہلا جو شعر پڑھا تھا لوہے پتھر کے ساتھ سے کیسے؟ اے لکڑ دے نال اے لکڑ لے نال، کیونکہ نسبت نال ہی بن دی گل ساری، نسبت بخت وگاڑ سوار دیندی، نسبت چنگیاں دی پار کر چھڑ دیئے، نسبت پیڑیاں دی ڈوب وچکار دیندی، نسبت اگ دی لوہے نو گال دیندی، نسبت لکڑ دی لوہے نو تار دیندی، نسبت ویک کے کہف دے کتے نو رستے جنت دے پئی گلزار دیندی۔ حافظ میرے اشارے نو سمجھ کے تے اس فانی جہان تھی توڑ نسبت، او جیڑا تینو مدینے ول ٹور دے وے اس غوث دے بندے تھی جوڑ نسبت۔ اے لکڑ دے نال اے لوہے تر دے تے سنگ
پھٹیاں دے لگ کے لگتے اے کتے جنت جان محمد تے سنگ ولیاں دے لگ کے لکڑ پتھر دے لکڑ کے ساتھ لوہے تر جاتے ہیں پانی میں. دیکھو اللہ والوں کا شان. سبحان اللہ. وہ کشتی میں لوہا لگا ہوتا ہے، جو بڑے بڑے بیڑے ہوتے ہیں اس میں لوہا ہے، مگر وہ اللہ کا ولی کہتا ہے کہ وہ لکڑی کے ساتھ وہ لوہا بھی تر رہا ہے. حالانکہ لوہے کو آپ پانی میں ڈالیں تو گر جائے گا، لوہا جو ہے ڈوب جائے گا پانی میں، وہ وزنی ہے. مگر وہ اللہ کا ولی اشارہ کر رہا ہے کہ جس طرح میاں محمد بخش بہت بڑی ہستی، عارف کڑی شریف، اس کی ایک مثنوی ہے جس نے مولانا روم کیا، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح لوہا لکڑی کے ساتھ جو تر جاتا ہے تو اس طرح آگے کیسے لکڑ دے نہ لوہے تر دے سنگ پھٹیاں دے لگ کے. جی. پھٹے جو ان سے ہوتے جی جی سمجھ گئے. کتے جنت جان محمد. ہاں مانا وہ بزرگ فرماتا ہے کہ وہ پھٹیاں جو ہوتے جو پاٹیا انہوں سے اگر لوہ کی لکڑی کے ساتھ لوہا بھی اس پر لکڑی کے ساتھ چل جاتا ہے تر جاتا ہے تو کتے بزرگ فرماتے کتے قرآن میں ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. اصحاب کہف کے کتے جو ہیں وہ جب اللہ نے ان کو 350 سال غار میں سلا دیا، وہ سوئے رہے اور قرآن پاک میں وہ پاسا بھی 6 مہینے کے بعد تبدیل کرتے رہے مگر وہ حیات رہے. 350 سال قرآن میں کہ اصحاب کہف زندہ رہے تو وہ کتا جو باہر بیٹھا تھا قرآن میں اللہ پاک نے اس کتے کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہاں ان کے در پہ کلایاں پکھیڑ بیٹھے تھا. تو فرماتا ہے کتا وہ حدیث ہے کہ وہ کتا اصحاب کہف کا حالانکہ کتا ناپاک ہے مگر وہ کتا جنت میں جائے گا اس لیے کہ ان نے ولیوں کی صحبت کی. تو بزرگ فرماتا ہے لوہا جو ہے نا وہ پاٹیے کے ساتھ لوہا تر رہا ہے، ادھر کتا جنت میں جا رہا ہے. اور یہی بات بھٹائی سائیں نے سندھی میں بتائی. بھٹائی سائیں فرمایو صاحب تجھی صاحبی عجب ڈٹھی سوں پن بوڑیے پاتال میں پہن تاریے توں جے کر اچی منہ تو میرا ایمان لہاں. وہ اسا گئی آج صاحب گال ہکڑی آ صرف زبان جو فرق آ. آخری شعر پڑھو بسم اللہ. شکرن صاحب ماشاء اللہ. ایک شعر جی جی آقا حسین علیہ السلام کی بار میں فرماتے ہیں صلوات السلام علیکہ یا سیدی. ہے سی طاقت او ہے سی طاقت پر زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائیں او اج دنیا پیاسے ٹر گئے اے دین دنی دے سائیں اج دنیا تو پیاسے ٹر گئے اے دین دنی دے سائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. یا سلام 3 دفعہ درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. یا سلام. جماعت سگوری سب کا پہنی تانکھے جیکو آقا حسین علیہ السلام جو عرس ملائیو اساں انہیں جی مبارک ہو جیت خیر ساں سلامتی ساں پوری حتیٰ کہ ایترا باہر کا مانو آیا افریقہ کا مدینہ شریف کا ایکڑا اساں جا دوست مفتی صاحب ہر جمعے افریقہ میں درود ناریہ پڑھتا ہے ان جا نڑا آیا
ख़बर ई कोन पई रश में वीचारा किथे वेठा, पोइ वरी मूंसां फजर ते मिलण आया, ॿ ॾींहं पहिरीं वरी उनजी मूं दावत कई। यमन खां हेॾा वॾा वली कामिल जंहिंजी यूनिवर्सिटी तव्हां ॾिसो न पूरी दुनिया जा माण्हू यमन में अची इन यूनिवर्सिटी में पढ़नि था, एॾा वॾा मुहद्दिस, एॾा वॾा वली जेके तमामु सलासिल जे यमन जा उनजा सरदार हा, वॾा हा, ऐं उहे असांजे हिन ॿाराड़ी जे शहर में अचनि, इहा हिकिड़ी त दुरूद जी बरकत आहे, ॿी सुहिणे हुसैन जे उर्स जी बरकत आहे। हे एॾा वॾा दुनिया जा आलिम हिते असां वटि अचनि थी, वॾो करम जी ॻाल्हि आहे, तमामु वॾो अहसान आहे। ऐं गुज़िरियल साल मूंखे असांजो जेको आहे ट्रस्ट जेका आहे, ट्रस्ट में जेके बि मदारस मस्जिदूं हलनि थियूं, उन ट्रस्ट वारे फ़क़ीर साम्हूं वेठो आहे राहिल जेको आहे, उहो सॼो उनजो ज़रो हिसाबु रखंदो आहे, ज़रो जेको आहे। मूं वटि त टाइम ई कोन्हे हिसाबु ॾिसां कॾहिं, उहो असांजा दोस्त ॾिसंदा आहिनि कराची जा, त ख़ुशूसी हिन वक़्तु ज़ीशान ऐं ॿिया दोस्तनि जो नाला कोन थो वठां, उहे जो ज़रो हिसाबु किथां पैसा आया, छा आयो। गुज़िरियल साल मूंखे इन राहिल हिसाबु ॾिनो त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे लंगर में जेको लंगर थियो, टोटल जेके जानवर आया, किथां किथां छा, कंहिं चांवर मोकिलिया, कुझु मोकिलियो, उहे तक़रीबन को 2 करोड़ रुपया जा थिया। इहो इमाम हुसैन जो जेको उर्स मल्हाए थो, कई दोस्तनि मूंखे मैसेज कया, जे माण्हुनि ॿुधायो त असां हिकिड़ी देग लाथी, हिन वक़्तु असां 300 देगियूं था लाहियूं हलीम जूं। छो था लाहिनि 300 जूं? गौस पाक लिखियो आहे त जेको ॾहीं जे ॾींहुं पंहिंजे बच्चनि खे इमाम हुसैन जो नियाज़ खाराए, फ़क़ीर फ़ुक़रा अगरि ताक़त न आहे त एतिरो नियाज़ करे जे बच्चनि खे साईं जो नियाज़ खाराए, त ख़ुदा सॼी साल उनजे घर में रिज़्क़ जो पालोट करे छॾींदो। ऐं असां ई हाजी अमीर बशी आज़मायो आहे, हा साहब, असां आज़माए वेठा आहियूं, इन थोरो की था हुसैन करियूं। ऐं सभ खां वॾो जेको हाजी साहब जे घर नाना साईं, पूरे पंजाब जा महिमान उते मिलिया, उते नाना साईं हिकिड़ो मुफ़्ती आज़म अज़हर सां जेको नाइब आहे, उन सां कचारी थी, उन बाबा खे जेको ॿुधायो, हीअ आयत क़ुरान शरीफ़ सूरत शौरा जी आयत, इन में अल्लाह से फरमाए थो त कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन, ऐं महबूब तव्हां फरमा दो मैं इस पर तुझसे कुछ उजरत तलब नहीं कर मांगता मगर कराबत की मोहब्बत। ठीक है, तो हुन मुफ्ती आज़म अज़हर जेको बाबा जान के इन आयत जी तशरीह कई, जेका बाबा साईं उते तमामु घणो, इहो हर फ़क़ीर या हाजी साहब वारी मूवी ॾिसे, कमाल, काश ॾहीं जी राति थी आहे, पूरी दुनिया जा माण्हू हुआ, ऐं उन में अल्लाह हुज़ूर फरमायो त अल्लाह से फरमायो त ऐं हबीब कुल तूं फरमा ला असअलुकुम अलैहि अजरन, त ऐं महबूब तूं चओ त आउं तव्हां खां को बि अजर कोन थो वठां, मूं तव्हांखे रब सां मिलायो, कलमू पढ़ायो, मुंहिंजे करे तव्हां त बैतुल्लाह खे उघाड़ा थी तवाफ़ कंदा हुआ, तव्हां त पंहिंजी नियाणियुनि खे क़त्ल कंदा हुआ, तव्हां जेको आहे जाहिलियत जे दौर में हा, कुफर जे मर्ज़ में मुब्तला हा, मूं रब पाक मूंखे रहमत करे मोकिलियो, मूं अची तव्हांखे जेको आहे कलमू पढ़ायो, मुसलमान कयो, नमाज़ मिली मुंहिंजे दर तां, क़ुरान मिलियो मुंहिंजे दर तां, ईमान मिलियो मुंहिंजे दर, रमज़ान मिलियो मुंहिंजे दर तां, काइनात जो सॼो ख़ैर मूं वटां मिलियो, माउ पीउ भेण भाउ पाड़े वारनि जी हया कंहिं सिखाई, इहा सभु मुंहिंजे हबीब करीम अलैहिस्सलाम सिखाई। रब क़ुरान में फरमायो त मुंहिंजा हबीब तूं इन्हनि खे चओ त इन जो आउं तव्हां खां अजर को बि कोन थो वठां, इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा, मगर पंहिंजे रिश्तेदारनि जी मोहब्बत, पंहिंजे कराबनि जी मोहब्बत। जागो पिया, अल्लाह साईं छो चयो? रब साईं आलिमुल ग़ैब आहे, रब खे ख़बर हुई त मुसलमान अहिड़ा निभागा थींदा जेके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे अञा 40 साल मस थिया आहिनि, हुज़ूर जे ज़ाहिरी वसाल शरीफ़ के 10 साल जा इमाम हुसैन हुआ त हुज़ूर दुनिया में हलिया विया, 40 साल जे अंदरि उम्मत मदीने में इमाम हुसैन खे रहण कोन ॾिनो, ऐं मदीने शरीफ़ सां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजबूर थी मदीने में निकिता, हत्ता कि तव्हां अंदाज़ो लॻायो, कॾहिं तारीख़ त पढ़ो इमाम हुसैन जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मके में रहिया कई महीना, पंहिंजे अहल अयाल सां, बच्चनि सां, नियाणियुनि सां, घरवारनि सां, मदीनो जेॾो मुश्किल सां साईं छॾियो, तारीख़ पढ़ो त हैरान कोन आहे, तव्हां असां मदीनो नथा छॾे सघूं, तव्हां असां पंहिंजो ॻोठु आबाई बाबा ॾाॾनि जो ॻोठु नथा छॾे सघूं, त आका हुसैन पंहिंजे नाना जो मदीनो, दुनिया वारा माण्हू त ॿाहिरि घरनि में मदीने में पलिया हूंदा, इमाम हुसैन जो घर अॼु बि हुज़ूर जे रोज़े सां गॾु आहे, छाजे करे मौला अली जो घर ऐं हुज़ूर जो घर ॿई जेके आहिनि उन्हनि जा दरवाज़ा हरम में खुलंदा हुआ, माना ॿिन्हिनि जो दरवाज़ो
दरवाज़ो नबी करीम अलैहि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दालवी लिखियो आहे त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो रब जो हुक्म आहे त जेके बि दरवाज़ा मस्जिद नबवी जे अंदरि था खुलनि सभु बंदि करे छॾियो सवाइ अली जे। छाजे करे नबी साईं फरमायो त अली ऐं आऊं वुज़ू जी हालत में अगरि इशारो थो करियां, महबूबन करीमन फरमायो त अगरि इंसान जे मथां वाजिब थी वञे गुसल, महबूबन फरमायो त काइनात में इब्न माजा सही जेको दरसी किताब आहे दुनिया में बस हस्तियूं आहिनि, हिकिड़ो ऐं रसूलुल्लाह आहियां। महबूबन फरमायो मां मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम आहियां, ॿियो अलीउल मुर्तज़ा आहे जिन खे नापाकी कॾहिं बि नापाक नथी करे सघे। तॾहिं त हज़रत पंहिंजो सुल्तान बाहू फरमायो पाक पलीत न होंदे तोड़े रहंदे विच पलीती हू। साईं फरमाते इन शहर ते त कॾहिं बि पाक पलीत माना ॿ हस्तियूं काइनात में इहो जे अगरि असां निंड वुज़ू टोड़े छॾे असांजे मथां जेको वाजिब मामलात आहिनि उन में गुसल वाजिब थी वञे, मगर अल्लाह जे महबूब फरमायो त काइनात में सिर्फ़ु ॿ हस्तियूं आहिनि, हिकिड़ो ऐं रसूलुल्लाह या ऐं अली ॿियो तूं आहीं, जेको इन हालत में बि मस्जिद में अची था सघूं उन जे करे रब पाक इन दरवाज़नि जी इजाज़त ॾे। ज़ोर सां सुभान अल्लाह चओ। त उन हुसैन सां जेको लजपाल सां मोहब्बत कंदो न उन जे आका यकीनन हिकिड़ो वाक़ियो सर्फ़ आऊं मुंहिंजो कंहिं बि मिंबर ते वेही कंहिं बि सियासी जमात सां तालुक़ कोन्हे, मगर मूंखे हिकिड़ो फ़क़ीर हो जूणे जो टंडे अलायार जो हाजी यूनुस फ़क़ीर समय जे ॻोठ मिलाद महफ़िल हुई, उन में मालूद पढ़ंदो तमामु वॾो मशहूरु, उन मूंखे ॿुधायो चई त आऊं हज़रत मुला हिसान मुला कातियार वारे बुज़ुर्ग मियां इसाक रहमतुल्लाह अलैह सां गॾु रहंदुसि, उहो तमामु घणो ख़ासुल ख़ासि क़रीब जेको राति जो आऊं रहंदुसि, उन बुज़ुर्ग जी करामतूं मशहूरु आहिनि। ऐं उन बुज़ुर्ग जे बारे में उन मूंखे ॿुधायो मालूदी हो जूड़े जो ज़ात जो, हा नालो त मूंखे विसरी वियोसि, उन ॿुधायो त आऊं सभ खां क़रीब साईं सां रहियोसि ऐं जॾहिं साईं कंहिंसां न मिलंदा न हथ मिलाईंदा हुआ ऐं सभु माण्हू ईंदा दुआऊं लिखी ॾींदा, पर सैयदनि जे लाइ उथी बीहंदा, बुज़ुर्ग को बि सैयद आयो त उथी बीहंदा। मूंखे हाजी अब्दुल्ला हिकिड़ी मदीने वारे ॻाल्हि ॿुधाई विच में अची वई, चई त यमन में हिकिड़ा बुज़ुर्ग हूंदा मजज़ूब, उनजो एॾो त नालो मशहूरु हो त सॼी दुनिया खां माण्हू ईंदा दुआ करण, बुज़ुर्ग इन अखियूं परे वेठा हूंदा, माण्हू ईंदा जेको नियत खणी बसि दुआ कंदा हथ ऐं माण्हू जूं मुश्किलूं हल थी वेंदियूं। हाजी अब्दुल्ला चयो आऊं वियुसि यमन उन सां मिलण त बुज़ुर्ग वेठो हज़ारूं ख़ल्क़ हुई, चए त मूं रुगो कन में बुज़ुर्ग खे अखियूं बंदि करे वेठा मजज़ूब हुआ, चए मूं कन में चयो उन बुज़ुर्ग खे ॿुधायो त आऊं मदीने में आयो आहियां। हाजी साहब फरमायो त आऊं मूं रुगो मदीने जो नालो वरितो त बुज़ुर्ग उथी बीह रहिया आहिनि, त मुंहिंजे हबीब जे शहर मां अरबी में चई मुंहिंजे हबीब जे शहर मां जॾहिं बुज़ुर्ग मदीने शहर जो क़दुरु इहो था कनि त जंहिं हुसैन खे हुज़ूर कुलनि ते घुमायो हूंदो उन जो क़दुरु छा हूंदो। जागो पिया हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ख़ासि ॿुधाए इंशाअल्लाह हदीसूं जो मूं गुज़िरो राति जेको आहे उन राति 5 कलाक जे लाइ यादि कयूं, अता वीचारो नाना सभु किताबनि में लॻा पिया, पर उहो इहो हथ टाइम कोन मिलियो ऐं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ॿियनि बुज़ुर्ग ॿुधायो इमाम हुसैन जे ज़िक्र में राति गुज़री, ख़ुदा करे त हमेशह महबूब जे या रहिजे पिरनि वटि या कजे पिरनि जी पचार, इन ॿिन्ही करा धर शलकादर कंहिंखे न करे, ख़ुदा करे त असां हुज़ूर जे बचनि हुज़ूर जे सहाबनि हुज़ूर जे आशिक़नि वलियनि जो ज़िक्र क़यामत ताईं असांजे महफ़िलनि में हुजे। सो मूंखे उन जूणे जे फ़क़ीर ॿुधायो चए मौलूदी हा मशहूरु आहे टंडे अलायार जा तमामु मशहूरु मौलूदी हा, चई त भुट्टो साहिबु जॾहिं आयो त भुट्टे साहिब जे लाइ बुज़ुर्ग उथी बीठा ऐं गाॾी ते छॾण विया, अची मूं राति जो देरि सां ज़ोर पे ॾिना, मूं चयो साईं भला तव्हां त ज़िंदगी के लाइ उथींदा कोन, यहया आयो फलाणो आयो तव्हां भुट्टे साहिब जे लाइ उथिया, चई त अदा ॻाल्हि ॿुध आऊं को भुट्टे जे लाइ उथियो आहियां छा, मोहम्मद उस्मान मरवंदी कलंदर शाहबाज़ गॾु होसि उन जे लाइ उथियोसि, केॾी वॾी ॻाल्हि। हाणे हिते तव्हांखे हिकिड़ो नुक़्तो थो ॿुधायां त भुट्टो साहिबु सोनू दरवाज़ो हुतां ईरान मां वठी लॻाराई ऐं ईंदे वेंदे उन वक़्तु रोड इहो हूंदो हिते लाड़काणे खां ईंदे वेंदे साईं जी हाज़िरी मज़ार ठाही सभु कुझु, भुट्टे साहिबु तमामु घणी अक़ीदत, पोइ उन्हनि जो औलाद बेनज़ीर उहा बि उन साॻी अक़ीदत रखंदी, त अंदाज़ो लॻायो तव्हांखे मिसाल थो ॾियां त कलंदर शाहबाज़ सां जेको मोहबत करे हुन वली ॿुधाए छॾियो त हिन जी रूहानी मदद हर वक़्तु हिन सां गॾु आहे, ठीकु आहे त हीअ त कलंदर शाहबाज़ सां मोहबत करे त उनजी रूहानी मदद गॾु आहे, जेको महबूब जे कुलनि जे स्वार हुसैन सां मोहबत कंदो त हुसैन जी मदद छा हूंदी। लॻो पिया ज़ोर सां सुभाणे अल्लाह चओ। हिकिड़ो वाक़ियो अजब तव्हांखे ॿुधाए, हालांकि थकल तमामु घणो होसि, राति तमामु घणा महिमान हुआ,
पंजाब जा महिमान हफ़्तो पहिरीं हफ़्तो बाद में, बाक़ी वञी ॿ टे ॾिंगर रहिया आहिनि। सुभान अल्लाह, ज़ोर सां चओ, ज़ोर सां। फ़क़ीर नेट ते न हला जो आहे, ख़ुशि त वेही पियो करिया, वरी सुठो कोन थो लॻे। सो इंशाअल्लाह ख़ैर सां तमामु हिकिड़ी ॻाल्हि अजब ॿुधो, अजब ख़ुशूसी जिन खे औलाद बे औलाद माण्हू आहिनि, जिन खे औलाद कोन्हे। ॾहीं जी राति कई माण्हू आया जिन वीचारनि खे औलाद ई कोन्हे, कई वॾा वॾा डॉक्टर, तमामु वॾा। अजब तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाईंदुसि, मूं त अहिड़ा अहिड़ा वाक़िया ॾिठा आहिनि, तव्हांजे ईमान जे लाइ हिकिड़ो वाक़ियो ॿुधायां। कई समय वाक़िया डॉक्टर पास मां आयो कई, ऐं हिते वेठो हुउसि, जिन सामान पे जमात वारा ट्रस्ट विराईंदी आहे, उन ॾींहुं सामान पे विरायो, ज़ीशान अमजद मूं सां गॾु वेठा ॿई। तेसि ताईं ॿ माण्हू आया हैदराबाद खां, छोकिरनि जो बाबा मिलण आया आहिनि, की डॉक्टर आहिनि, सर्जन, मेमण हुआ राति। अम्मा पोइ हिकिड़ी उनजी घरवारी ऐं उहो डॉक्टर पोइ सो मूं सां गॾु अची वेठा, कचारी कयनि, चांहि ॿांहि पियारी। त मूंखे चयईं त असां डॉक्टर आहियूं ऐं सर्जन आहियूं, ख़ुशूसी इहो औलाद जो इलाजु कंदा आहियूं, जेके औलाद नथो थिए उनजो इलाजु, हैदराबाद शहर। सो तव्हां सां मिलण आया आहियूं, सुठी ॻाल्हि आहे, सुभान अल्लाह। त चयईं त उन डॉक्टर ऐं उनजी घरवारी जो अम्मा हुई जेका डॉक्टर सर्जन, उन ॿुधायो, चई त बदीन शहर जो हिकिड़ो छोकिरो आहे, पंहिंजी जमात जो उवैस नालो आहे, उवैस मेमण, डॉक्टर वारा सुञाणनि था, उवैस मेमण। चई इहो छोकिरो मूं असां खां को 1-2 साल इलाजु कराईंदो रहियो औलाद जो। सो औलाद कोन थियो, आख़िर असां पंहिंजा जेके हीला हलाया ऐं उन में उनजूं रिपोर्टूं जेके आहिनि औलाद जा जुज़ाखाना, असां उनखे आख़िर इलाजु करे करे चयो बाबा हाणे तोखे औलाद नथो थी सघे। असांजी डॉक्टरी में असां जेके ज़ोर लॻाया, 1 साल जेतिरो हाणे जेको आहे तुंहिंजो औलाद मुमकिन कोन्हे, बाक़ी अलाह वटि देरि कोन्हे। चई हो डॉक्टर ॿुधाए पियो, चई छोकिरो हलियो वियो, बसि हुनखे असां जवाबु ॾेई छॾियो। चई कुझु ॾींहंनि खां पोइ आयो त हुनजी घरवारी खे 8हों महीनो। चई असीं हैरान थी वियासीं, बदीन जो मेमण छोकिरो उवैस, डॉक्टर सुञाणे, तव्हां बि सुञाणो। ओहो चई उहो डॉक्टर पिया मूंखे ॿुधाइनि, डॉक्टर पिया मूंखे ॿुधाइनि, पंहिंजो फ़क़ीर अमजद बि गॾु हो, इमाम हुसैन जी करामत ॿुधायां ऐं ज़ीशान बि गॾु। फ़क़ीर चयो, चई त चई हिन डॉक्टर मूंखे ॿुधायो त हिन चयो ऐं हुते बाबा साईं चवंदो आहे त इमाम हुसैन जे अची अली असगर जो ज़िक्र थिए, दुआ घुरो। चई हुते वञी मूं दुआ घुरी, मूंखे हमल थी वियो। सो डॉक्टर अम्मा ऐं डॉक्टर ॿई सर्जन जो घर वारो चई असां तव्हांखे इन जे लाइ ॾिसणु आया आहियूं। हाणे इन में का मुंहिंजी करामत कोन्हे, मुंहिंजे सुहिणे हुसैन जी करामत। जाॻो पिया। पर हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे अजब थो ॿुधायां, इनशाला उर्दू में बि रिकॉर्ड कराईंदुसि, पर अॼु तव्हांखे सिंधी में थो ॿुधायां, दुरूद पढ़ो थो ॿुधायां। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وسلم. हे ॼण इमाम हुसैन जा अञा ॾींहं हलनि पिया। हिकिड़ो किताबु आहे, मशहूरु किताबु आहे, अहले सुन्नत जो हिंदुस्तान जो तमामु वॾो आलिम आहे, अल्लामा अरशदुल क़ादरी। जाॻो पिया, अल्लामा अरशदुल क़ादरी तमामु वॾा आलिम आहिनि ऐं उन किताबु लिखियो आहे, किताब जो नालो आहे ज़ुल्फ़ ज़ंजीर मा लाला ज़ार, किताब जो नालो आहे। हर सुन्नी वटि इहो किताबु हूंदो, हर सुन्नी वटि। बल्कि आउं हाणे हींअर हाजी रफ़ीक परदेसी जे घर उन बुज़ुर्ग सां मिलणु वियुसि कल्ह राति, त उन बुज़ुर्ग जूं एॾियूं करामतूं मूंखे हाजी साहिब जा जेके साला आहिनि, हाजी अनीस मेमण, उन ॿुधायूं, अजब करामतूं ॿुधायूं उन बुज़ुर्ग जूं। तमामु वॾा आलिम हिंदुस्तान जा, पूरे असांजो हिंदुस्तान बरे सग़ीरा उनखे सुञाणे थो इल्म में, फ़लसफ़ी हा, माना हू ॻाल्हि कंदा आहिनि उते बीहारे छॾींदा आहिनि। जाॻो पिया, जाॻो पिया। उन हिकिड़ो वाक़ियो लिखियो आहे पंहिंजे किताब ज़ुल्फ़ ज़ंजीर में, ऐं इहो किताबु वठी घर में रखो, पंहिंजे बचनि खे पढ़ायो। वॾे अल्लाह जे वली जो लिखियलु आहे, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी जो ख़ासुल ख़ास पासबान मसलक के आला हज़रतूं, वॾा आलिम गुज़रिया आहिनि। अलाह जाॻो पिया हलनि। उन वाक़ियो लिखियो आहे पंहिंजे किताब में, उन बुज़ुर्ग लिखियो आहे, हेॾो वॾो आलिम। मसलन आऊं को वाक़ियो लिखां त यकीनन उहो तहक़ीक़ करे लिखंदुसि न, माण्हू छा चवंदा बाबा हीअ तहक़ीक़, हेॾो वॾो आलिम जेको पंहिंजे हिन बरे सग़ीरा में सॼी दुनिया उन इहो किताबु, उन जो हर आलिम अहले सुन्नत जे घर में किताबु पियो हूंदो। किताब जो नालो ज़ुल्फ़ ज़ंजीर आहे। दिलि ते मुंहिंजी कई त हिनखे सिंधी में तर्जुमो करायां। जाॻो पिया। उन में हिकिड़ो वाक़ियो लिखई आहे त जोधपुर शहर में, हिंदुस्तान में, डॉक्टर हाणे किताब जो नालो लिखे पियो, लिखे त जोधपुर शहर में हिकिड़ो सैयद हो जंहिंजो नालो शरीफ़ हो। सो उन
हिकिड़े पासे में उन जे हिंदू रहंदा, हिंदुस्तान आहे उते अञा बि हिंदू घणा आहिनि, सो उन जे दीवार सां गॾु पाड़े में हिकिड़ो हिंदू रहंदो सोनारो। वाक़ियो लिखियो आहे बुज़ुर्ग, उन बुज़ुर्ग लिखियो आहे त मूंखां 100 साल पहिरीं जो इहो वाक़ियो। चयो सोनारो रहंदो हो त उन सैयद ॾहीं मुहर्रम जे ॾींहुं जेको शरीफ़ नालो सैयद, उन छा कयो जे पंहिंजे ॿार खे तोरे सामी जे अंदरि हिकिड़े पासे ॿार रखई, ॿिए पासे पैसा रखई। तमामु वॾा सैयद मालदार हा, तमामु वॾा, उनखे अलाह सिंह गंज ॾिना, औलाद कोन। तो जे उन ॿार खे तोरे पैसनि में उहो पैसा जोधपुर जे तमामु ग़रीबनि में विराया ॾहीं जे ॾींहुं। जॾहिं पैसा विराई, एतिरा पैसा त उहो ख़लक गॾु थी वई, लाइनूं लॻी वयूं। पाड़े में उहो सोनारो जेको उन जी घरवारी आई, उन अची पुछो त आहे सैयद ज़ादी शरीफ़ जी घरवारी, सैयद शरीफ़ जी घरवारी, तव्हां मूं ॾिठो आहे मुसलमान ॾहीं मुहर्रम ते कुझु मुसलमान मीलाद कंदा आहिनि, कुझु नातू पढ़ंदा आहिनि, कुझु ख़ैरात कंदा आहिनि, कुझु मुख़्तलिफ़ अमल कंदा आहिनि, पर मूं इहो पहिरें दफ़ा ॾिठो आहे त तव्हां पैसनि में ॿार तोरे पिया विरायो मुहर्रम जे ॾहीं ॾींहुं, इहो छा आहे? तॾहिं उन सैयद जी घरवारी ॿुधायो, उन किताब में अल्लामा अरशदुल क़ादरी थो लिखे, जेको असां अहले सुन्नत जो तमामु वॾो आलिम गुज़रियो, तमामु वॾो, कंहिं बि आलिम खां पुछो अरशदुल क़ादरी हिंदुस्तान जा तव्हां, बल्कि मुंहिंजे उन जे पुट सां मदीने शरीफ़ मुलाक़ात थी। उन सैयद ज़ादी चयो, उन सैयद जी घरवारी चयो त असांखे सभु कुझु हो, माल हुई, दौलत हो, धन हो, जागीर हुआ, पर औलाद कोन हो। पोइ असांखे कंहिं ॾस ॾिनूं त इमाम हुसैन जो नज़र मञो त ॾहीं जे ॾींहुं इमाम हुसैन जो न्याज़ कंदासीं त ख़ुदा तव्हांखे औलाद सां नवाज़ी। जेके फ़क़ीर वटि वियासीं उन असांखे दुआ कई, इमाम हुसैन जो नज़र न्याज़ असांखे ॾेखाराई, चई आईंदा इनशाला तव्हां पुटु खणी ईंदा, औलाद खणी ईंदा, औलाद पुटु थी त ख़ुदा जे हथ में आहे, पर औलाद खणी ईंदा। चई त उन सैयद ज़ादी चयो त शरीफ़ सैयद जी घरवारी त असांखे साल जे अंदरि ख़ुदा औलाद ॾिनूं, ऐं उहो औलाद जॾहिं असांखे थियो त असांखे ख़ुदा तमामु घणी दौलत ॾिनी आहे, त इहा ॾहीं जे ॾींहुं असां उन खे पैसनि में तोरे ऐं ग़रीबनि में इमाम हुसैन जो न्याज़ विराईंदा। सोनारे जी जेका घरवारी हुई, सोनारो उहो पासे में, उनखे बि औलाद कोन, त हुन उनखे चयो त आहे सैयद शरीफ़ जी घरवारी, तव्हां त मुसलमान आहियो ऐं आंजे तव्हांखे त इमाम हुसैन औलाद अलाह खां वठी ॾिनी, असां त हिंदू आहियूं, असांजो धर्म ॿियो आहे, पोइ भला असांखे वठी ॾींदो? तॾहिं उन सैयद जी घरवारी चयो त इमाम हुसैन असांजे नबी जो शहज़ादो आहे, असांजे मिठड़े महबूब करीम अलैहिस्सलाम जो नवासो आहे, पोइ ॾोटो आहे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम चवंदा हुसैन हसन मुंहिंजा पुट आहिनि, हुज़ूर कॾहिं कोन चयो मुंहिंजा ॾोटा आहिनि, हुज़ूर फरमाईंदा मुंहिंजा पुट आहिनि, त असांजे नबी जी औलाद आहे। उन्हनि वटि इहो धर्म कोन ॾिसंदा आहिनि, उहे ॾिसंदा आहिनि साइल आयो आहे त उनजी झोली भरे छॾी। जागो पिया, उनखे सम्झाई, चए भला पोइ आऊं बि नियत थी करियां, ऐं ख़ैरात कंदुसि, सभु कुझु कंदुसि। उन सोनारी जी घरवारी नियत कई ऐं हुन सैयद ज़ादी दुआ घुरी। अॻियां हली उन हिंदू चयो त पाण मुसलमान, पाण हिंदू, तव्हां पंहिंजो धर्म ॿियो, तूं मुसलमाननि जे उन वस लॻी ऐं चयो इनशाला मुंहिंजो अक़ीदो आहे त सोनारे जे पंहिंजे पाड़े में उन्हनि खे सालूं गुज़रियूं, औलाद कोन, रब औलाद ॾिनो, पाखे बि ॾींदो। पर उनजी लड़ाई हलंदी रही, उन हिंदू जेको उनजो घरवारो उन सां विढ़ंदो रहियो। आख़िर हिकिड़ी राति हे औरत, बुज़ुर्ग थो लिखे त उन औरत तमामु घणी रुनी त आहे नबी जा नवासा सैयद ज़ादी जी तो झोली भरी आहे, मुंहिंजी बि भर, मूंखे मुंहिंजो घरवारो महिणा ई ताना थो ॾे। उहा औरत रुई इमाम हुसैन खे पुकारे सुनी त साईं जी ज़ियारत कई। साईं फरमायो त अम्मा जल्दी अलाह तोखे तोहफ़ो ॾींदो, पर उहा तुंहिंजी धीउ उहा हूंदी जेका असांजी नौकर हूंदी। 100 साल उहो बुज़ुर्ग खे बि काफ़ी अरसो गुज़री वियो आहे, 25-30 साल वफ़ात कंदे अलामा अरशदुल क़ादरी उन बि लिखियो आहे त मूंखां 100 साल पहिरीं जो वाक़ियो आहे। जागो पियाल न अजब वाक़ियो आहे, तॾहिं तव्हांखे ॿुधायां थो, वरना तमामु थकल होसाऊं, पर ज़रूरी आहे अयाम ॾींहंनि ख़बर पए त इहो ॾियारे मल्हाइण वारे ते करम छा आहे। ठीकु आहे, रुगो हाजी अमीर बसि असीं न मल्हायूं, सभु मल्हायो घरनि में, ॾिसो त करम छा था थियनि, ॾिसो त करम इनायतूं छा थियूं थियनि। बुज़ुर्ग अल्लामा अरशदुल क़ादरी ज़ुल्फ़ ज़ंजीर में थो लिखे, उन पूरे किताब जो वाक़ियो इन सां उन बुज़ुर्ग मिलायो आहे, किताब जो इन वाक़िए सां। ज़ुल्फ़ ज़ंजीर मां लालाज़ार, ज़ुल्फ़ ज़ंजीर ऐं उन सां गॾु लालाज़ार। लालाज़ार उहा उन हिंदू खे जेका छोकिरी थी उन जो नालो लालाज़ार। जागो पिया, सुभान अल्लाह चओ। उर्दू वारा सिकनि पिया, हिन वात पिया मच्छी वांगुरु मथे खणनि त साईं उर्दू में ॿुधाए, पर ज़रूरी आहे तव्हांखे सिंधी में ॿुधायां, पोइ उर्दू में बाद में इंशाअल्लाह।
जागो पिया उन खे बशारत थी हामिल थी वियो ऐं हिंदू खे उन औरत खे सोनारे जी घरवारी खे धी ॼाई ऐं धी ॼाई उहा माशाअल्लाह वॾी थी हता के उहा छोकिरी जेका हुई उहा बुज़ुर्ग थो लिखे अल्लामा अरशदुल क़ादरी त महसूस ईअं थींदो हो त ॼण चंड आसमान ते लही आयो आहे जीअं असां सिंधी में पहाको ॾींदा आहियूं अदा ही ॿार 14 जो चंड आहे ईअं ऐं पूरी हिंदुस्तान में ऐं पूरी जेको आहे उते उनजे इलाइक़े में जेको आहे तमामु जोधपुर में पूरे इलाइक़े में उते जेका हाथ थी वई त सोनारे जे घर न्याणी ॼाई आहे उनखे ॾिसण सां माण्हू जूं अखियूं बंदि थियूं थी वञनि जेका हुसैन ॾिनी हूंदी दुआ सां उहा कहिड़ी हूंदी जागो पिया लिखे त उहा अल्लामा अरशदुल क़ादरी थो लिखे त हलंदे हलंदे मुख़्तसर थो करियां ऐं उन छोकिरी जवान थी 18 साल जी थी त हू छोकिरी जेका उन में तमामु वॾनि वॾनि बादशाहनि वॾनि घराणा वॾनि वॾनि जागीरनि जे जेके रिश्ता आया पर छोकिरी पंहिंजी माउ पीउ सां शर्त लॻायो त मूं पंहिंजी ज़िंदगी में ग़ैर मुहर्रम माण्हू कोन ॾिठो आहे मूंखे शादी उन सां करणी आहे जंहिंमें इहा आदत हुजे जीअं ग़ैर मुहर्रम औरत न ॾिठी हुजे अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह ज़ोर सां चओ मूं चयो अहिड़ो सुठो वाक़ियो आहे तव्हांजो ईमान ताज़ो थी वेंदो उन में अल्लामा अरशदुल क़ादरी थो लिखे त उहो सैयद जे घर वरी उहा सोनारे जी घरवारी आई उन पुछियो भला अम्मा तव्हांजी जेका न्याणी ठीकु आहे जेका इमाम हुसैन से दुआ सां चए अम्मा उहो छोकिरी जी हिकिड़ी आदत आहे त घर मां कतन ॿाहिरि नथी निकिरे कतन पंहिंजे कमरे खां ॿाहिरि नथी निकिरे पंहिंजे सोटनि सां कज़ननि सां कंहिंसां नथी मिले कंहिंजे बि मुंहुं माउ पीउ खां सवाइ अञा ताईं हुन कंहिंजो मुंहुं बि कोन ॾिठो आहे पर असां उन सां ॿुधाईंदा आहियूं तूं इमाम हुसैन जी दुआ सां मिली ऐं तॾहिं तुंहिंजे अंदरि इहे भलायूं आहिनि अदब आहे हया आहे हुज़ूर फरमाए अल हया शुअबतु मिनल ईमान हया बि ईमान जी हिकिड़ी शाख आहे सो चई त उन असां दुआ घुर सैयद ज़ादी जे घर में पाड़े में उन सोनारे जे घर वारो त असां उनजा हथ पीला करियूं हाणे रिश्तो नथो मिले तमामु वॾा वॾा जागीरदार वॾा वॾा रईस